पर सच्चा आप, सच्चा दरबार। परमात्मा सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय भी सच्चा है। उसके दरबार दे की आउंदा है, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप, सच्चा दरबार। उसके दरबार दे कर्मां दी विचार आउंदी है, मनुख दी शक्ल सूरत दी नहीं, मनुख दे कर्मां दी। इस नूं खोलण तो पहले मैं अर्ज करां, इस पृथ्वी दे उत्ते जिस ते असीं रहिंदे हां, दो तरह की दुनिया धर्म ने मनी है, भोग भूमि, कर्म भूमि। एक वो जीव ने जो सिर्फ इंज कह लो जीवन बतीत करने लिए आए ने, भोग भोगण लिए आए ने, खा लेना, पी लेना, सो लेना ते शरीर की जरूरतों की पूर्ति कर लेनी है, बस पशु जगत। भोग भूमि मनुख नूं आख्या गया ये भोग भूमि दे नाल नाल कर्म भूमि है। ये कुछ भोगण दे नाल नाल करन लई आया है। इस वास्ते सिर्फ भोग भूमि नहीं है। भूमि कहने धरती नूं, पशु की ने भोगां दी धरती, मनुख की है कर्म भूमि। इस वास्ते शायद कहते कर्म भूमि में बोवो ना, ये कर्म भूमि है। मनुख कर्म भूमि है, पशु भोग भूमि ने। पशु अपने कर्मानुसार विकास नहीं कर सकता। इस तरह के ना उसके शरीर की बनतर है, ना ही इस तरह उसके मन की बनतर है। वो विकास कर्मां दे उत्ते असवार होकर नहीं कर सकता, अगां नहीं वध सकता। प्रकृति अपने सुभाव के मुताबिक उसनूं अगां तोरदी है। इंज कह लो पशुओं का विकास प्राकृतिक है, परमात्मा की मर्यादा अनुसार है। तो वह मर्यादा क्या मनुख नाल कम नहीं करती? कम करती है। मनुख नाल परमात्मा की सुतंत्र मर्यादा कम कर दी है, भी इतने सुतंत्रता दे दी है, तेरी मर्जी है तू की करना है। मनुख नूं कर्म की छूट दे दी है। ये कर्म भूमि है। इस धरती दे विच जेहा बीजे सो लूणे कर्मा संदलाखे। जैसा जैसा तू बीज बोवेगा वैसा वैसा तेरे झोली विच उसका फल पवेगा। एक कर्म भूमि है। चूंकि खुल इतनी परमात्मा ने दे दी मनुख नूं, तो सतपुरुषां ने ब्रह्म ज्ञानियां ने कहा खुल भी तो तेरी दी हुई है, साडा की? साडे कोल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साडे कोल। इस तो आम लोगों ने बड़े गलत अंदाजे लाए, साडे कोल की है? करन करावन वो आपे है। जिस साडे कोल सुतंत्रता भी है तो उसकी दिती हुई इस हिसाब नाल ठीक है, करन कारण है, सब कुछ वही कर रहे हैं। पर उसने सानू खुल दी है। तू सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, अगां भी जा सकता है, पिछे भी जा सकता है, ऊपर भी उठ सकता है, थल्ले भी जा सकता है। इतनी खुल दी है। पर चूंकि खुल उसे दी दी हुई है, जिन्हों के अंदर ब्रह्म ज्ञान घटित होया, उन्होंने कहा भी ठीक है, खुल तू दी अगे जान दी, पिछे जान दी, सच भी बोल सकते हैं, तेरे नाल जुड़ भी सकते हैं, तो इतों दूर भी हो सकते हैं। पर खुल तो तेरी दी हुई है ना, तेरी खुल करके तेरे तक पहुँचे, तो तेरी खुल करके दूर हो गए तो इतना। इस वक्त साडे कोल की है? कुछ भी नहीं। उम्मीद है पकड़ दे आई होगी गल आपते। कई दफा सतपुरुष जिस शिखर के उत्ते बोलते हैं ना, आम लोगों की वो शिखर नहीं आती। उन्होंने खड़े होने का तल कुछ होर होंदा है, और वो जिस तल तो बोल रहे होंगे ने वो तल कुछ होर है। इस वास्ते कई दफा सतपुरुष कहते कुछ नहीं, जगत समझदा कुछ है। ये भी महर्ज करते हैं। महापुरुष ने आख्या कुछ है, गुरुओं ने आख्या कुछ है, जगत ने समझा कुछ है। कारण ऐसा क्यों होया है? तालमेल नहीं बैठे। गल बहुत उच्ची सी, बहुत उच्ची सी, सिर दे उपरों लंघ गई। जद ये आख्या जाता है कर्म कर, ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुकरत कर कर लीजे रे मन। तू गिला क्यों करदा है? शुभ कर्म करके सुखा नाल अपनी चोली भर ले। जो कुछ तू जगत दे प्राप्त करना है कर ले। तेनू खुल है, तेनू धरती दिती है,
ਤੇ ਬੀਜ ਬਾਉਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੇਸਰ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਮ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੌ ਬੀਜਣੇ ਨੇ ਕਿ ਚਣੇ ਬੀਜਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੀਜ ਬਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੀਜ ਤੂੰ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਣੇ ਸਨ, ਲਾ ਬੈਠਾ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਬ ਲਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਹੰਡੇ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਲਾਂਦਾ ਬੂਟੇ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ, ਮੰਗਦਾ ਅੰਬ, ਚਰਖੇ ਵਿੱਚ ਕੱਤਦਾ ਉਨ, ਮੰਗਦਾ ਰੇਸ਼ਮ, ਹੰਡੇ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਕੱਤਦਾ ਤੇ ਉਨ ਪਿਆ, ਬੁਣਦਾ ਤੇ ਉਨ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਖੱਡੀ ਤੋਂ। ਬੁਣਦਾ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਪਿਆ, ਮੰਗਦਾ ਅੰਬ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੋ ਹੈ, ਬੀਜ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਗਿਲਾ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਐ ਰਖਵਾਦ ਨ ਕੀਜੇ ਰੇ ਮਨ, ਸੁਕਰਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੇ ਰੇ ਮਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਥ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸਕਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਜ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਕਰ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਬ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੀਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਛਡਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਲਿਆਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਪੀ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਪੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਗਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਜਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਚੁਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕਰਮੇ ਕਰਮੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬਾਅਦ ਦੇ 'ਚ ਕਰੀ, ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਮਾਜ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਬੜਾ ਕਾਬਲੇ ਦੀ, ਬੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਜਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਦ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ
महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी मंगाई, अजे तक बाहर पई है, झगड़ा चल रहा, ये नहीं स्थापन करनी, ये नास्तिक है, इनू अंदर नहीं टिकाना। वो मूर्ति भी मंदिर के बाहर पई है, झगड़ा चल रहा है, इस मंदिर विच स्थापन नहीं हो सकता, ये नास्तिक है, ये वरण वंड नूं भी नहीं मनता। इतने वड्डे वक्त दे अवतारी पुरुष नूं नास्तिक क्यों आख्या? उसने अपने भिक्षुआं नूं कहा रब दी फिक्र बाद विच करना, पहले कर्म दी फिक्र करना, क्योंकि उसने भी फैसला कर्म के मुताबिक करना है। जब कर्म के मुताबिक ही फैसला उसने करना है तो उसकी फिक्र इतनी करने की लोड़ नहीं। तू कर्म की फिक्र कर, उसके हुक्म की फिक्र कर, उसके विधान की फिक्र कर, उसके बनाए हुए नियम की फिक्र कर, तू कर्म की फिक्र कर। तो बौद्ध भिक्षुआं दे एक वाक प्रचलित हो गया, कर्म ही भगवान है। भगवान ही भगवान है ऐसा नहीं, कर्म ही भगवान है। तो इस तो की होया, ब्राह्मणा ने कह दिता भगवान भगवान नहीं है, कर्म भगवान है, ये नास्तिक ने। अज तक सनातनी जगत विच महात्मा बुद्ध का सन्मान नहीं बन सकिया, बौद्ध भिक्षुआं लई अज तक जगह नहीं बन सकी, ये नास्तिक है। पर एक सच्चाई है, अगर वो नास्तिक है तो फिर दुनिया कोई भी आस्तिक नहीं है। इतनी गहरी ध्यान साधना करने वाला, इतना भरोसा रखने वाला, दुनियावी सारे सुखां नूं एक पासे सुट के आध्यात्मिक सुख की तलाश करने वाला, उसनों कह दिए नास्तिक क्यों किया गया? कर्म ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। उसने अपने बौद्ध भिक्षुआं नूं कहा ये फिक्र बाद विच करना, कर्म ही भगवान है। क्योंकि जो दुख मिलना है, जो सुख मिलना है, थानू कर्म नाल मिलता है। जो आनंद मिलना है, जो खेड़ा मिलना है, थानू कर्म नाल मिलना है। जो ज्ञान मिलेगा, जो शांति मिलेगी, थानू कर्मां नाल मिलेगी। तो जब मिलना ही कर्मां नाल है तो फिर कर्म की फिक्र करो। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं, जित कीता पाइए अपना, सा घाल बुरी क्यों घालीए। जे तू अपना ही कीता पाना है तो फिर अपने कर्तव्य प्रति जरा सुचेत हो जा। कहते ने मनुख होवेगा सुचेत, अपने कर्मां दे प्रति सुचेत नहीं है। अगर किधरे कर्मां दे प्रति सुचेत आउंदा तो दुनिया इतनी दुखी नहीं होनी सी। कहते ने हवा व्यापक है, आकाश व्यापक है, दुख भी व्यापक है। जिथे तक आकाश पसरे है उत्थे तक ही दुख है, जिथे तक पवन झूलदी है उत्थे तक ही लोगों के घरों च दुख झूलते पे। मनुखता दुखी है, यानी इसका यह मतलब नहीं कि पशु पंखी दुखी ने, कतई दुखी नहीं ने। यह भी महर्ज करते हैं, कोई पशु दुखी नहीं, कोई पक्षी दुखी नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा दुखी नहीं, सब सुख दे च ने। पशु सुख दे च जी रहे ने, देवते ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष आनंद दे च जी रहे ने, बस दुख केवल मनुख की दुनिया च। और साहिबां नूं इत्थे तक कहना पिया, बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। समूह जगत, मनुखी जगत, मैं फिर अर्ज करा बाकी नहीं, बाकी सब सुख दे च ने। कारण पशु जो जी रहा है लोड़ां दे तल ते, मनुख जी रहा है ख्वाहिशां दे तल ते। लोड़ां दी पूर्ति ना होए पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां दी पूर्ति ना होए मनुख तड़पदा है। बगौर मुताला करना, सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति होंदी ते पशुआं दी तरह मनुख भी सुखी होना सी। उन्होंने प्यास लगी है, पानी मिल जाए, उन्होंने भुख लगी है, खुराक मिल जाए, उसकी शरीर दीयां लोड़ां दी पूर्ति हो जाए, बस मस्त है, सौ जांदा है, आनंद लैंदा है। पशु सुखी ने, महापुरुष ते देवते आनंद दे च ने, मनुख दुख दे च है। दुख सिर्फ थानू मनुख दी दुनिया दे च मिलेगा, या उन्हां पशुआं कोल दुख मिलेगा जिहड़े विचारे मनुख दी कैद दे च ने, मनुख दी संगत दे च रहिंदे ने। उन्हां दी प्राकृतिक जिंदगी च फर्क पा दिता है। जिस ढंग नाल वो जीवना चाहते हैं उस ढंग नाल मनुख नहीं जीण देंदा पिया। वो दुखी हो सकते हैं, वो पीड़ित हो सकते हैं, वरना दुख सिर्फ मनुख दे कोल है। कायनात दे च, इस ब्रह्मंड दे च दुख होर किधरे भी नहीं है। बनस्पति खेड़े च है, पशु सुख दे च ने,
ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਜੰਤੂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਦੇ 'ਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਪਸ਼ੂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ, ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੁਖੀ। ਮਨੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਸ਼ੂ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਮਨੁੱਖ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ 10 ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ 2 4 5 7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਤ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ 2 4 ਬੱਚੇ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਮਰਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ 5 10 ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 10 20 ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟ ਜਾਏ ਤੇ ਜਨਮ ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 60 ਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਮ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ 60 ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਰ 60 ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਡੇਰੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਬਸ ਪਖੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅਸਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ 10 ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧੀੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਨ ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਾਥ ਲੈ ਕਰ ਦਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਭਈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਾरों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है। मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, दुख केवल मनुख की दुनिया च है। ऋषिकेश दे अज तो कोई गालबन 25-26 साल पुरानी गल होगी। रामकली राग का शब्द चल रहा सी, सहन सरदान दे इंद्र रोआया परस राम रोवे घर आया। जपजी साहब तो लेके उत्थे रागमाला तक संपूर्ण कथा होंदी है और उत्थे एक नियम है 5 सालों भोग पाते ने लाजमी, ताकि विद्यार्थियों को ज्ञान मिलता रहे। उस दौरान 1 महीना दास भी हाज़री भरदा रहे। जदों दास कथा कर रहा सी, रामकली लाग चलिया तो यह शब्द भी आ गया जिस दियां आखिलियां पंक्तियां सन, बाली रोवे नाए भदार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाव सोई जन जाए अवरी कर्म न लेखे पाक। ये पंक्ति मनुख ने अपनी तरफों बनाई हुई ने। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। इस तरह की पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब विच नहीं है, इस तरह नहीं है। ये तो लोगों ने अपने कोलों बना लिया, जिन्होंने बोध नहीं है, समझ नहीं है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाव सोई जन जाए अवरी कर्म न लेखे ला। इसकी वजाहत दास ने किधरे 2 दिन की थी। बड़ा एक दार्शनिक
ਸਿਆਣਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਭੇਖ ਭਗਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਜੋ 30-40 ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਾਧੂ ਹੀ ਸਨ, ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਨ ਸਾਰੰਗ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਗਹਿਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਈਏ, ਚਮਕਾ ਦੇਈਏ। ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋੜਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਗਹਿਣੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਇਹ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਾਵਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿਰਦਾ ਜੋ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਵੀ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬਈ ਆਸਮਾਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਖਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਿੰਤਕ ਹੋ, ਔਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਿਦਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਬਲਤਾ ਦੇਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਹਿਮਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਐਵੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ, ਦੁੱਖ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੂ ਬਹੁ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਪੈ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਭੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਐਸਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਆਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕਹਿਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸੱਚ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਸੀ ਇੰਝ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਟਾਕਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਤਨਜ਼, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਖ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਚੈਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਕੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ।
ਉਨੀਂਦਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਬੜਾ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਮਹਾਪੰਡਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਕਥਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ। ਕਥਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਧਿਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਦਾਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਨ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, तो ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਉਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੀ ਆਖੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਲਤ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੇ ਟੇਕਿਆ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਐਨ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਕੋਣੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਣੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੁੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਇਤਨੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਤਨੇ ਖਿੜਾਓ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਸੁਪਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਆਖਣਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਐਸਾ ਖੇੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਸੁਪਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਖੇੜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਫੱਬਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਘਟਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜੇ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਸਲੀਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਲਬਨ ਕੱਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਹੁਣ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਜਾਓ। ਗੁਲਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਹਿਕ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੁਰਝਾਣਾ ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਟਪਕੇਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਝਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਸੁਪਨ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਕਬਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਢਾਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਾ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਏ ਭਤਾਰ,
ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਨ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਧਨ ਦੇਸ਼ ਇਤਨੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਧਨਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਨੇ। निर्धन मनुष्य इतना दुखी नहीं है जितना धनवान दुखी है, और निर्गुण मूर्ख इतना दुखी नहीं, क्योंकि मूर्खता का जो करके उसनों दुख का इतना एहसास नहीं आता जितना कि सियाणा दुखी है, चिंतक दुखी है। दुख तो व्यापक है। कमज़ोर भी दुखी है, ताकतवर भी दुखी है, निर्बल भी दुखी है, बलवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, धनवान भी दुखी है, करूक भी दुखी है, सुंदर भी दुखी है, छोटा भी दुखी है, बड़ा भी दुखी है। दुख व्यापक है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। मनुखता दी झोली च इतने दुख देख के ख्याल आ जाता है किधरे गलत बीज ते नहीं बोए गए। कड़वे फलों नूं वेख के कहंदे दरखत की पहचान होंदी है, फलों तो पहचान होंदी है, बोया की सी। बीज की पहचान किस तो होवेगी? फल तो। कड़वे फलों नूं वेख के फौरन अंदाजा लगता है बीज ठीक नहीं बोए गए, गलत बोए गए ने। अजोकी साइंस सफल हो गई है बीज दे वृक्ष वेखण दे और बीज दे फल वेखण दे। ऐसियां खुर्दबीना तैयार हो गई ने, साइंटिस्ट वेख लेंदे ने इहदे च ऐसा फुल निकलेगा, ऐसा फल निकलेगा, और फुल्लां दा ये रंग होवेगा, फल इतने आकार दा होवेगा अगर अनुकूल धरती मिल गई। बीज दे फल वेखण दे सफल होया है साइंटिस्ट विज्ञान, कर्मां दे फल वेखण दे सफल होया है संत भगत। उन्होंने दिस पिया कर्मां दे बीज दे इहदे चों दुख निकलेगा, इहदे चों कलेश निकलेगा, इस दे चों सुख निकलेगा, इस दे चों आनंद निकलेगा। उहदे कोल अपनी दृष्टि। इस वास्ते उसने विज्ञान ने कोशिश की बीज चंगे वधिया बनाइए, तो पहले नालों वधिया बीज ने, पहले नालों चंगियां कणकां दी फसल है, फलों की फसल है, फुलों की फसल है, और बहुतात दे है, बड़े सोहने ढंग नाल है। अगर इस तरह ना होंदा तो इस वधी हुई आबादी की शायद इतनी पूर्ति भी नहीं हो सकती सी। बीज नूं वधिया करन दे साइंस का बहुत वड्डा हथ है, और साइंटिस्ट सफल होया है बीज दे फल वेखण दे। संत सफल होया कर्म दे फल वेखण दे। इस कर्म चो दुख निकलेगा, इस कर्म चो सुख निकलेगा, इस कर्म चो परम आनंद निकलेगा। और ये नियम परमात्मा ने आप बनाया है। अगर कोई दुखी है तो एक गल स्पष्ट हो गई, बीज ऐसा बोया गया जिस तो दुख निकले है। और जे दुख है तो फिर परमात्मा कसूरवार नहीं, क्योंकि अज तक ऐसा होया है। फ्राइड ने किधरे कह देता कि गालबन 60% बीमारियां जद्दी आउंदियां ने। मां नूं कोई रोग सी ते अगे औलाद नूं हो गए, और प्यो नूं कोई रोग सी ते अगों पुत्तर नूं हो गया, जद्दी हो। तो फ्राइड ने ऐसा कह दिता, तेरे शरीरक रोगां लई तू जिम्मेवार नहीं, तेरे माँ बाप जिम्मेवार है। तो हुण संस्कार भी शुरू माँ बाप देंदे ने। बोलना सोचना ये पहले तो माँ बाप तो ही मिलता है, जो मनुखी बच्चे ना। तो फ्राइड ने ऐसा कह दिता, तेरे सोग ते चिंता लई तेरे माँ बाप जिम्मेवार ने, और तेरे शरीरक रोग लई तेरे माँ बाप जिम्मेवार नहीं। माँ बाप तो शरीर आया, रोगी शरीर आया, वो दोषी है। और उसने उस वक्त ऐलानिया कहा सी जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर ने कि दुनिया के इस तरह के जितने रोगी बंदे ने उन्होंने कोल औलाद पैदा करने का हक खो लेना चाहिए, नहीं तो दुनिया के रोगी ही रोगी होंगे। उसने अपने ढंग नाल ऐसा आख्या। तेरे शरीरक रोगां लई तेरे माँ बाप जिम्मेवार ने, तेरे मानसिक संताप लई तेरे माँ बाप जिम्मेवार ने। मानसिक रोगां लई ते शरीरक रोगां लई माँ बाप जिम्मेवार ने। अजे इसका असर यूरोप की दुनिया च पै रहा सी, पनीरी ते नवीं पनीरी ते नौजवानों ते, और माँ बाप का सम्मान घटना शुरू हो गया सी।
ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤਾਪ ਲਈ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜੋ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਲਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਫਰਾਇਡ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਉ ਕਾਹੂੰ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾ ਸਮਾਜ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਨਾ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਤੂੰ स्वयं ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਕਾਵੀ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਕਰਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੀਜ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਦੇ, ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ। ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ। ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਕਰਮ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬੀਜ ਤੋਂ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਰਮ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਵਾਚਕ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ। ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਵਾਚਕ ਕਰਮ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ, ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਉਪਜਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਚਕ ਕਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਹੀ ਤੇ ਦੀਜ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੈਸੇ ਬੀਜ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੰਤ। ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਛਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਛਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਾ ਲਓ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਵਿਧਾਨ ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਵੈਸੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ। ਇਸੇ ਬੀਚ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਟਲ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਟਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਅਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇਚਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇਚਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਨੇਚਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬਨ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫਾ ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 150 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ।
इसका मतलब है 150 दफा पहले होई है। जी पहले उस विधान ਨੂੰ सही मन के देश ਨੂੰ चलाया जाता रहा तो साल 2 साल बाद 10 साल बाद पता चलिया नहीं ये गलत है, संशोधन करो। तो की पता हुण भी जिस ढंग नाल चला रहे हो ये भी कोई सही है, ये भी संशोधन करना पे और कितनी दफ़ा करना पे, 150 दफ़ा कर चुके। क्या परमात्मा भी अपने विधान दे संशोधन करता है, तरमीम करता है? अगर तरमीम करता है तो यदा मतलब वो कोल भुल्लां होंदियां ने, गलतियां होंदियां, उहदा नियम भी अटल नहीं है, उहदा विधान भी अटल नहीं है, फिर उन्होंने भी ठीक करना पैंदा है, उन्होंने भी अपने विधान की सुधाई करनी पैंदी है और उन्होंने भी सोचना पैंदा है ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮੇ ਕਰਮੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 8:45 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ। ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।